पंजाब टीवी देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं अमित कुमार। वड्डी खबर किसानां दी ते मंत्री कुलदीप धालीवाल दी मीटिंग चल रही सी जो उस दे विच सहमति बन गई है। जगजीत डल्लेवाल मन गए ने मरण वर्त हुण तोड़नगे, मरण वर्त खत्म करनगे। ये सहमति बन गई है। वड्डी खबर निकल के सामने आ रही है जो पिछले 2.5 घंटे तो मीटिंग चल रही सी किसानां दी ते खेतीबाड़ी मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल दी आपस दे विच उस मीटिंग दे विच सहमति बन गई है किसानां दी ते खेतीबाड़ी मंत्री कुलदीप धालीवाल होरां दी ते ये खबर निकल के सामने आ रही है कि हुण मरण वर्त जगजीत डल्लेवाल होरां दा समाप्त होएगा ते इस दे नाल ही जिहड़ियां मनिया मंगां ने उस संबंधी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा जो एक मांग की जा रही सी कि जिहड़ियां मंगां मनिया होईयां ने वो लागू नहीं हो रहीआं, उस संबंधी हुण एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। ये मंग मन्नी गई है किसानां दी। कुलदीप धालीवाल होरां दे वल्लों फरीदकोट दे विच मीटिंग चल रही सी। पंजाब दे विच कई थावां ते धरने लग रहे सी। एक प्रैशर सरकार दे उत्ते बन रहा सी। लगातार ये धरने चल रहे सी पिछले शनिवार तो। जगजीत सिंह डल्लेवाल मरण वर्त ते बैठे सी, भुख हड़ताल ते बैठे सी ते इस सब नूं लैके प्रशासन नूं भी हत्थां पैरां दी पई सी। विचे जे सेहत भी उन्हां दी खराब होई, शुगर लैवल घटिया ते उन्हां दा यही कहना सी कि जांदियां मैं अपनी उम्र किसानां दे लेखे ला जावांगा, इन्हां दियां मंगां पूरीआं होणीआं चाहीदियां ने। सब तो वड्डी मंग दी गलबात हो रही सी जो जुमला मुश्तरका जमीनां दी मालकीयत नूं लैके सी कि आरोप लाए जा रहे सी कि किसानां दियां गरीब किसानां दियां जिमीदारां दियां जमीनां खोईआं जा रहीआं ने। उस दे संबंधी ते उस नूं लैके भी सहमति बनी है किसानां दी ते सरकार दे विचाले। विचे की मुख मंत्री दे नाल भी फोन ते गलबात हुई है क्योंकि वड्डा प्रोटेस्ट सी। पहला जो मीटिंग हुई सी इस तो पहला उहदे विच सहमति नहीं सी बनी ते उस तो बाद दूजे गेड़ दी जो मीटिंग शुरू हुंदी है तां सहमति बनदी हुई नजर आ रही है। वड्डी खबर निकल के सामने आ रही है किसानां दी मंत्री धालीवाल दे नाल मीटिंग दे विच के जगजीत डल्लेवाल हुण अपना मरण वर्त समाप्त करनगे। हुण जो है जो धरने ते बैठे सी वो धरना समाप्त करनगे। वड्डी जित कहा जा सकता है जगजीत डल्लेवाल दी क्योंकि मनिया मंगा ते सरकार नोटिफिकेशन जारी करन दे लई तैयार हो गई है। पिछले लंबे समय तो कई दिनों तो बैठे सी, तकरीबन 5 दिन हो गए ने उन्हां नूं इस मरण वर्त ते बैठियां नूं। सेहत विच उन्हां दी खराब होई, लगातार प्रैशर बन रहा सी प्रशासन दे उत्ते भी, सरकार दे उत्ते भी। आए दिन खबरां छपदियां सी अखबारां दे विच ते किते ना किते सरकार दे अक्स नूं भी ढाह लग रही सी। एक बयान भी बड़ा चर्चा दे विच आया सी मुख मंत्री भगवंत मान होरां दा जो किसानां नूं लैके दिता गया सी ते उस बयान नूं लैके भी मुआफी मंगण दे लई कहा गया सी। फोन ते गलबात मीटिंग दे विच की करवाई गई है। मुख मंत्री भगवंत मान होरां दे नाल ये भी जानकारी थोड़े समय दे विच निकल के सामने आवेगी क्योंकि लगता है कि गलबात हुई है। गलबात सीएम भगवंत मान दे नाल करवाई गई है ते हुण जो वड्डी जानकारी निकल के सामने आ रही है कि मरण वर्त तो जो ने वो समाप्ति दे लई सहमति बन चुकी है। मरण वर्त हुण खत्म किया जाएगा। जगजीत सिंह डल्लेवाल होरां दे वल्लों किसानी मंगां नूं लैके बैठे सी लंबे समय तो। फरीदकोट दे विच धरना चल रहा सी, पंजाब छोर कई थावां ते हाईवे जाम कीते होए सी। किसानां दे वल्लों लगातार एक प्रैशर बनाया जा रहा सी ते कहा जा रहा सी कि मंगां साडियां पूरीआं कीतियां जाण। ठंड दियां रातां ने किसान सड़कां ते बैठ के लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे सी ते उस तो बाद हुण मीटिंगां दा सिलसिला चलिया। पहली मीटिंग बेसिट्टा रही ते उस तो बाद दूसरी मीटिंग हुंदी है। दूसरी मीटिंग दे विच गलबात सिरे चढ़दी है ते मंत्री धालीवाल किसानां नूं मनाउण दे विच कामयाब हुंदे होए साबित होए ने। मना लिया गया है किसानां नूं मंगां मान लिया गईयां ने, उन्हां मन्नियां मंगां ते नोटिफिकेशन जारी होएगा ते इस तो बाद किसानां दे वल्लों हुण अपना यह धरना समाप्त किया जाएगा ते जगजीत सिंह डल्लेवाल दा मरण वर्त भी समाप्त होएगा। जगजीत सिंह डल्लेवाल होरां नूं मनाउण दे विच कामयाब होए ने। यह शुरुआती जानकारी निकल के सामने आ रही है मीटिंग दे विच। इस तो बाद जगजीत सिंह डल्लेवाल होरां दा भी रिएक्शन निकल के सामने आएगा पर जो पिक्चर क्लीयर हो रही है इस वेले क्योंकि मंगां जो सी मनिया जा चुकिया सी उस ते नोटिफिकेशन नूं लागू करन दे लई सरकार राजी हो गई है। तां यह पिक्चर क्लीयर हो रही है कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਜੋ ਹੈ ਬੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਨੇ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿੱਤ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ ਉਹ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੇਟ ਹੈ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੇਟ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਗੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਗਰਮਾ ਰਹੀ ਸੀ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਸ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਛਿੜਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਵੀ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। 2.5 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀਆਂ। ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਵਿੱਚੇ ਜੇ ਸਿਹਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ, ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਘਟਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ ਕਿ ਆਰੋਪ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਵਿੱਚੇ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ, ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਆਏ ਦਿਨ ਖਬਰਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਸੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵੀ ਬੜਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੋਂ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਰਨ ਵਰਤ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਠੰਡ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਪਿਕਚਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗਾਂ ਜੋ ਸੀ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਜੋ ਹੈ ਬੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿੱਤ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ ਉਹ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੇਟ ਹੈ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੇਟ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਗੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਗਰਮਾ ਰਹੀ ਸੀ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਸ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਛਿੜਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸੀ